बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मेरी माओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज 4 अप्रैल है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का सियाह-तरीन दिन है। आज के दिन जमहूरियत के बानी को फांसी दी गई। आज के दिन एक मुत्तफिका आईन देने वाले को फांसी दी गई। आज के दिन अवामी हकमियत का तस्वर देने वाले को फांसी दी गई। आज के दिन आलमे इस्लाम के हकीकी तर्जुमा को फांसी दी गई। आज के दिन दुनिया के महकूम और मजलूम कौमों के लीडर को फांसी दी गई। आज के दिन पाकिस्तान के किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों के रहनुमा को फांसी दी गई। आज के दिन हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को फांसी दी गई। आज के दिन ख़वातीन के हकूक़ के अलमबरदार को फांसी दी गई। आज के दिन एक सच्चे मुहिब्बे वतन, कौम परस्त पाकिस्तानी को फांसी दी गई। आज पूरी कौम अश्कबार है। 38 साल गुजरने के बाद भी भुट्टो का नाम लोगों को अश्कबार कर देता है। आज भी हर जबान पर एक ही सवाल है कि भुट्टो को क्यों फांसी पर चढ़ाया गया, भुट्टो का अदालती कत्ल क्यों किया गया, भुट्टो का आखिर जुर्म क्या था। हाँ, आज बच्चा बच्चा जानता है कि भुट्टो का जुर्म ये था कि उसने अवाम से सच्चा इश्क किया था। उसने अवाम को ताकतवर बनाना चाहा। उसने पाकिस्तान को आजाद खारजा पॉलिसी दी। उसने मुल्क को साम्राज्य की गुलामी से आजादी दिलाई। उसने पाकिस्तान को आतमी ताकत बनाया। मगर अफसोस सुद अफसोस, आज तक ना भुट्टो को इंसाफ मिल सका और ना ही भुट्टो के वारिसों को। साथियों, जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, आपके अमन के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, आपके मजबूत दिफा के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, गरीब के इज्जत नफ्स के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो। हमें तो कुर्बानी देना विरसे में मिला है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि आखिर कब तक आप भुट्टो को कत्ल करते रहोगे? क्या अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ कि भुट्टो एक इंसान का नाम नहीं, भुट्टो
ایک نظریہ کا نام ہے، بھٹو ایک جدوجہد کا نام ہے۔ ساتھیوں، 40 سال پہلے سامراج اور اس کے حواریوں نے ایک بہت بڑی سازش کی اور ہمارے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط ہو گیا، جس نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا اور اس ملک میں ظلم اور مذہبی انتہا پسندی کا ایسا بیج بویا جس کو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ یہ صرف سیاسی جنگ نہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں، یہ نظریاتی جنگ ہے۔ یہ جنگ کل بھی جاری تھی اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ ساتھیوں، یہ حکمران عوام کی حمایت سے نہیں بلکہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی معاشی پالیسی ہے اور نہ ہی خارجہ پالیسی ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے معاملے پر ملک جہاں 2 سال پہلے کھڑا ہوا تھا، آج بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی آج پھر ملٹری کورٹس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر کوئی عمل نہیں کیا۔ میں مسلسل کہتا رہا، مطالبہ کرتا رہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرو، جوڈیشل ریفارمز لاؤ، پنجاب میں بھی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لو، ورنہ دہشت گردی سے ہماری جان نہیں چھٹے گی۔ مگر یہ نہیں مانے۔ میں کہتا رہا، پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بناؤ جو اس پورے معاملے کو دیکھے۔ وہ میرا مطالبہ اب انہوں نے مانا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے۔ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ملک کے لیے نہیں سوچتے، یہ صرف کرپشن کی کمائی کو بچانے کی فکر میں ہے۔ یہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتے، صرف اپنی دولت اور اثاثے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو قومی سلامتی کی نہیں بلکہ پاناما کی پریشانی ہے۔ اس لیے ان حکمرانوں سے خیر کی امید مت رکھو۔ ساتھیوں، میاں صاحبان اور نون لیگ پورے ملک میں ترقی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ ترقی ترقی ترقی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ کون سے علاقے میں ترقی ہو رہی ہے؟ کہاں پر آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ یہ کیسی ترقی ہے جو صرف اشتہارات تک محدود ہے؟ اس نام نہاد ترقی کے نام پر سالانہ اربوں روپے ٹی وی اور اخبارات کی ایڈز پر خرچ کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میاں صاحب سن لے، آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر آپ 20 کروڑ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
یہ باشعور قوم ہے. میں پوچھتا ہوں اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی قرضے کیوں بھرتے جا رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات کیوں نہیں مل رہی؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ایکسپورٹس کم اور امپورٹس کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو بجلی کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو منافع بخش ادارے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ملز اور کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ جیے بھٹو جیے بی بی پیارا بلاول، بولو سب سب سب، بولو سب سب سب. اگر ترقی ہو رہی ہے تو ملز اور کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو غربت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو مزدور بھوکا کیوں سوتا ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو عوام آپ سے نجات کیوں پانا چاہتی ہے؟ اور اگر واقعی ترقی ہو رہی ہے تو چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ میاں صاحب، پاکستان کی عوام آپ سے اور پنجاب کی عوام آپ کے چھوٹے بھائی سے نجات پانا چاہتے ہیں. یہ لوگ آپ کی خرید و فروخت، کمیشن اور دھونس دھاندلی کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. ابھی حال ہی میں پنجاب کے اندر ہمارے 2 رہنماؤں پر قاتلانہ حملے کیے گئے. شہید بابر بٹ کو اس کے گھر میں گھس کے قتل کیا گیا. میں پوچھتا ہوں خادم اعلی سے جو ٹچی ٹوپی پہن کر گڈ گورننس کا ڈول پیتا ہے کہ بابر بٹ کے خاندان کو کب انصاف ملے گا؟ بہت ہو چکا. اب عوام کے صبر کا پیمانے لبریز ہو چکے ہیں. آپ کو جانا ہوگا. یہ عوام آپ کو نکال کر ہی دم لے گی. پچھلے دنوں میاں صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سندھ فتح کرنے آئے تھے. ایک شادی ہال میں عوام کے سمندر سے تقریب بھی کیا، خطاب بھی کیا، وعدے بھی کیے، بڑے بڑے وعدے بھی کیے. میاں صاحب، سندھ کے لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ اچانک آپ کو سندھ کیوں یاد آیا ہے. یہ آپ کے جھوٹے وعدوں کی حقیقت کو پہچانتے ہیں. آپ نے 3 سال پہلے مٹھی میں تھر کے لیے 2 ارب کا اعلان کیا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ کیا ہوا اس اعلان کا؟ ویسے تو تھر کی غریب عوام کے لیے آپ کا دل تڑپتا رہتا ہے، مگر جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو صرف جھوٹے وعدے، کچھ کرنے کی باری آتے ہیں تو صرف دم دلاسا. جائیں میاں صاحب جائیں،
ठट्टा और हैदराबाद के लोगों को आपके इन झूठे वादों की जरूरत नहीं। मियां साहब, आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। आप वफाक को फिर से कमजोर कर रहे हो। आप सिर्फ चंद सीट्स जीतने के लिए छोटे सूबों के जायज हुकूक पर ठाका डाल रहे हो। आप सिर्फ चंद मखसूस इलाकों को 37 अरब के गैस मंसूबे मंजूर करके क्या साबित करना चाहते हो? एक तरफ न्यू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी है, पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से पूरी पेमेंट करने के बावजूद उमरकोट जैसे तारीखी शहर को 4 साल गुजरने के बाद भी गैस नहीं दी जा रही, और आप अपने हवारियों में गैस कनेक्शंस बांट रहे हो। मियां साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ये खेल नहीं खेलने देगी। वफाक की कीमत पर ये सियासी रिश्वत देना बंद कर दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक की पार्टी है। हम वफाक को कमजोर नहीं होने देंगे। साथियों, आने वाला साल इलेक्शन का साल है। हम इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पार्टी ने मंशूर की तैयारी शुरू कर दी है। हम एक मुकम्मल मंशूर ले आएंगे। वो मंशूर एक अवामी और फलाही मंशूर होगा। हमारा मंशूर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक होगा। एक ऐसा मंशूर जो हर तबके, खास तौर पर औरतों और नौजवानों की भलाई का मंशूर होगा। हम ऐसा पॉलिसीज बनाएंगे जिससे रोजगार के नए नए मौके पैदा होंगे, तालीम और रोजगार के मसावी मौके मिलेंगे, सेहत सबके लिए, किसान को फसल की कीमत और मजदूर को सही उजरत मिलेगी। हमने हमेशा अवामी सियासत की है। मैं अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूं। मैं इन्हें खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं एक तरक्की पसंद पाकिस्तान चाहता हूं। मैं नौजवान हूं, इसलिए नौजवानों के मसाइल को बेहतर तौर पर समझता हूं। नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं। इन तंग नजर हुक्मरानों को आपकी सलाहियतों पर यकीन नहीं है। मैं भुट्टो का नवासा हूं। मुझे मुल्क के नौजवानों पर मुकम्मल एतमाद है। इस मुल्क को आपने आगे बढ़ाना है। आपको भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस मुल्क को आपकी जरूरत है। मुल्क की मसाइल और सियासत से अपने आप को अलग ना रखे। हम नौजवानों ने ही इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। हमने ही सियासत को गाली और गोली के कल्चर से पाक करना है। हमने ही रिश्वत और करप्शन की लानत को खत्म करके एक तरक्की पसंद और मुसवात पर मबनी मुआशरा बनाना है। नौजवानों, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नौजवानों, आओ मेरे साथ, तो आओ इस मुल्क की तामीर करे। आओ भुट्टो के ख्वाबों की ताबीर करे। इसी तरह मैं अपनी माँ और बहनों से भी अपील करता हूं कि वो भी आगे बढ़ें, हमारा साथ दें। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां औरत का कोई किरदार ना हो।
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने औरतों को एम्पावर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए थे। मैं भी चाहता हूं कि जिंदगी के हर शोबे में औरतों को आगे लाया जाए। औरतों के लिए क्वोटा नहीं बल्कि बराबरी के मौके होने चाहिए। साथियों, अब वक्त आ गया है इस मुल्क को इन नाअहल, बुज़दिल और करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं। इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसे से खिताब कर रहे हैं। भुट्टो जी ये भी प्यारा बिलावल, बोलो सब सब सब, बोलो सब सब। और इसके लिए आप सबको उठना होगा, आपको मुत्तहिद होना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा अपने हुकूक के लिए, आपको लड़ना होगा दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के यारों से, आपको लड़ना होगा करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, आपको लड़ना होगा इन झूठे और मक्कारों के खिलाफ, आपको लड़ना होगा सियासत को कारोबार बनाने वालों के खिलाफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी मदद से, आपकी हमायत से इस मुल्क को फिर से एक अजीम मुल्क बनाऊंगा। हम सब इस मुल्क को पूरी दुनिया में इज्जत दिलाएंगे। ये एक तरक्की पसंद मुल्क होगा, दहशतगर्दी और गुर्बत से पाक मुल्क होगा। अगर आप तैयार हो तो फिर दुनिया का कोई ताकत हमें आगे बढ़ना से नहीं रोक सकती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।